good afternoon. In the last class we discussed about the structure of a prokaryotic cell or bacterial cell in detail. Electron microscopic structure of bacterial cell has been explained in the last class. Today we can discuss the structure of eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Structure of eukaryotic cell or developed type of cells. How electron microscopic structure explained about the structure of plant cell and animal cell. See, first of all we can discuss the structure of plant cell in detail. And plant cells and animal cells are more or less similar. We can take the case of plant cell. The outermost covering of the plant cell is cell wall, and the outermost covering of the animal cell is cell membrane or plasma membrane. This is the cell wall. This is the cell membrane, plasma membrane. This is the main difference between plant cell and animal cell. That is, plant cell is covered by an outermost covering called cell wall, whereas animal cell is covered by a covering called cell membrane or plasma membrane. So that is the main difference between plant cell and animal cell. Because of the presence of cell wall, the plant cell have particular shape and is very strong. You can see that the plant body is very strong compared to animal body. Animal body is supposed to be soft in appearance, because plant body is very strong in appearance because the cells are very strong. Cells are very rigid. Cells are with a particular shape. It is because the plant cell is covered by an outermost covering called cell wall, which is very, very strong in appearance. But animal cell is not covered by cell wall, but animal cell is covered by a soft structure called cell membrane or plasma membrane. You see, in the plant cell, inner to cell wall, the plasma membrane is present. So, in the plant cell also, cell membrane is present, but the cell membrane or plasma membrane is present inner to the cell wall. So, actually, the plant cell is covered by two-layered covering, outer cell wall and inner cell membrane, whereas animal cell is covered by single soft layered covering called plasma membrane or cell membrane. And see, this is the covering. So, two-layered covering, one-layered covering. Inner to cell wall, this cavity, the space is filled with a jelly-like fluid, and this jelly-like fluid, gum-like fluid, is called as cytoplasm. See, this jelly-like fluid is called a cytoplasm. The cavity of cell wall, cell membrane or space inside the cell membrane is filled by a jelly-like, gum-like fluid. That gum-like fluid is called a cytoplasm. It is usually jelly-like or gum-like in appearance. Then, inside that fluid or cytoplasm, numerous structures are present. You may remember that, recall that at the central region there is a nucleus, the important structure of the plant body, nucleus. And you can see that there are structures called as mitochondria. Structures like mitochondria is present. Then plant cell plasmid is present. Then comes the structures called as endoplasmic reticulum is present. Then comes Golgi bodies are present. Then lysosomes are present. Then ribosomes are present. Like that. These structures are totally called organelles. These structures are together called as organelles. ORGANELLS. Say, ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്, ഒരു ജെല്ലി ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്. ആ ഫ്ലൂയിഡിനാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇതിലും ആ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട്. സോ ജെല്ലി ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പറൈൻ ഈസ് കോൾഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം. അതൊരു ജെല്ലി ലൈക്ക്, സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗം ലൈക്ക്, കളർലെസ്, ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. സൈറ്റോപ്ലാസം ഒരു ഗം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ആ സൈറ്റോപ്ലാസത്തില് ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയും. ORGANELLES ഓർഗൻ അല്ല, organelles എന്ന് പറയും. That mainly include
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഉണ്ട്, ഗോൾഗി ബോഡീസ് ഉണ്ട്, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഉണ്ട്, ലൈസോസോം ഉണ്ട്, റൈബോസോം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. സെയിം ഓർഗനൽസ് അനിമൽ സെല്ലുണ്ട്. ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആർ ആബ്സെന്റ്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡ് നമുക്കറിയാം ക്ലോറോഫിലുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലാസ്റ്റിഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. ആ പ്ലാസ്റ്റിഡ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ഉണ്ട്, അനിമൽ സെല്ലിൽ ആബ്സെന്റ് ആണ്. വൺ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ് സെൽ ആൻഡ് അനിമൽ സെൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആർ പ്രസന്റ്, അനിമൽ സെൽസിൽ പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഇല്ല. ബാക്കി ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണ്. ന്യൂക്ലിയസും മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, ഗോൾഗി ബോഡീസും റൈബോസോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും അനിമൽ സെൽസിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു. ഈ സെൽ വാൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എക്സ്ട്രാ ആണ്, അനിമൽ സെൽസിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. These structures are called as organelles. ഇതിന് മുഴുവനും organelles എന്ന് പറയും. And organelles രണ്ട് തരമുണ്ട്. These organelles are classified into two categories. Membrane bound organelles അല്ലെങ്കിൽ membrane bound, membranous organelles, NOUS, membranous organelles and non-membranous organelles. ഓർഗനൽസിനെ രണ്ട് തരമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു, മെംബ്രേനസും നോൺ മെംബ്രേനസും. മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയും, കവേർഡ് ബൈ മെംബ്രെയിൻ. ഇതൊക്കെ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആണ്. പിന്നീട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഈ ന്യൂക്ലിയസ്, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, ഗോൾഗി ബോഡീസ്, പ്ലാസ്റ്റിഡ്, ലൈസോസോം ഇതൊക്കെ മെംബ്രെയിനസ് ആണ്, മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആണ്, കവേർഡ് ബൈ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. അങ്ങനെ മെംബ്രെയിൻ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത ഓർഗനൽസിന് മെംബ്രെയിനസ് ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയും. അതുകൂടാതെ നോൺ മെംബ്രെയിനസ് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട്. റൈബോസോം പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബേസൽ ബോഡി, റൈബോസോം, അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നോൺ മെംബ്രെയിനസ് ആണ്. മെംബ്രെയിൻ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത്, അത് ചുറ്റും മെംബ്രെയിൻ അല്ല, അത് റൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, അതിന് കവറിംഗ് ഇല്ല. അപ്പൊ മെംബ്രെയിൻ കവറിംഗ് ഉള്ളതൊക്കെ മെംബ്രെയിനസും അല്ലെങ്കിൽ മെംബ്രെയിനസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയും. മെംബ്രെയിൻ കവറിംഗ് ഇല്ലാത്ത റൈബോസോമിനൊക്കെ നോൺ മെംബ്രെയിനസ് എന്ന് പറയും, നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ മെംബ്രെയിൻ. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓർഗനൽസ് ഇത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയും. അതിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയും. ഈ ഓർഗനൽസും സൈറ്റോപ്ലാസും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയും. ഇത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയും. അതിനുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സൈറ്റോപ്ലാസവും ഈ ഓർഗനൽസും കൂടിയതാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ജെല്ലി ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കോൾഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം. ദീസ് ആർ ഓൾ കോൾഡ് ഓർഗനൽസ് ടുഗദർ കോൾഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം. ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസം, പ്രോട്ടോപ്ലാസം, ഓർഗനൽസ്. ഓർഗനൽസ് മെംബ്രെയിനസും നോൺ മെംബ്രെയിനസ് ഓർഗനൽസും, രണ്ട് തരം ഓർഗനൽസ് ഉള്ളത്. See, then come to the structure of the plasma membrane or the structure of the cell wall. We can start from the outermost part itself. Outermost comes the ഏറ്റവും plant cell ഏറ്റവും പുറത്തേക്ക് കവറിംഗ് cell wall ആണ്. I will explain the structure of cell wall and then comes to cell membrane. First comes the cell wall. This is the outermost covering of the plant cell called cell wall. It is the outermost covering of the plant cell. ഈ പറയുന്നത് outermost covering ആണ് cell wall എന്ന് പറയും. This is the cell wall. Strong substance, cell wall. Cell wall is present in animal cells, plant cells, bacterial cells and fungus. Fungusലും ബാക്ടീരിയയിലും plant cellsലും cell wall ഉണ്ട്. Animalsല് cell wall ഇല്ല. And cell wall is made up of cellulose. സെല്ലുലോസ്, ഹെമി സെല്ലുലോസ് എന്ന സ്ട്രക്ചർ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് സെൽ വാൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ സെൽ വാൾ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് യൂഷ്വലി. ഫംഗസില് സെൽ വാൾ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ. ഫംഗസില് സാധാരണ പ്ലാന്റ്സില് സെൽ വാൾ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് സെല്ലുലോസ് ആണ്. ഫംഗസിലാവുമ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ എന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൺ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞാണ് സെൽ വാൾ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൺ എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് സെൽ വാൾ ബാക്ടീരിയയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ സെൽ വാള് മൂന്ന് ഓർഗാനിസത്തിലും മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആൻഡ് സെൽ വാൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 types of layers. സെൽ വാളില് 2 type layers ഉണ്ട്. One is called
primary wall and second is called secondary wall. അതിൽ രണ്ട് തരം layers ഉണ്ട്, primary wall and secondary wall. അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് layers ഉണ്ട്, primary wall and secondary wall. As you know, നമ്മൾ വേർഡ് പറയുന്ന പോലെ primary wall is first formed wall is formed primary wall and first formed wall is formed soon after the cell division. Cell division നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. So primary wall is formed soon after cell division. Cell divide ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് primary wall. And secondary wall is formed after the process of enlargement. Cell വലുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് secondary wall എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. See, cell divide ചെയ്യുന്നു. See, first of all, ഒരു cell divide ചെയ്യുന്നു. Parent cell divides. ഒരു cell divide ചെയ്യുന്നു. Divide ചെയ്യുമ്പോൾ by mitosis divide ചെയ്തു രണ്ടായി. ഈ വാളാണ് primary wall എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് വാൾ ആണ് പ്രൈമറി വാൾ. ആൻഡ് എപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡറി വാൾ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻലാർജ്മെന്റ്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് വലുതാവും. സെല്ല് വലുതാവും. ആ വലുതാവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻലാർജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സെല്ല് വലുതാവും. വലുതാവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എൻലാർജ്മെന്റ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ പ്രൈമറി വാളേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആഫ്റ്റർ എൻലാർജ്മെന്റ് സെല്ല് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് സെക്കൻഡറി വാൾ ഉണ്ടാവും. അത് 3 ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മിനിമം. 1 ലെയർ, 2 ലെയർ, മിനിമം 3 ലേയേഴ്സ് ആർ ദേർ. കാണുമ്പോ അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ്. 3 ലെയറുള്ള സെക്കൻഡറി വാൾ ഉള്ളില്, പ്രൈമറി വാളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സെക്കൻഡറി വാൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ പ്രൈമറി വാൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 ലെയർ, but secondary wall consists of minimum 3 layers. And primary wall is elastic. Primary wall soft ആണ്, secondary wall വളരെ strong ആണ്, rigid ആണ്. കാരണം secondary wall വന്നാൽ പിന്നെ enlargement നടക്കൂല. Primary wall soft ആണ്, അത് elastic ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലുതാവാൻ പറ്റും, enlarge ചെയ്യാൻ പറ്റും. enlarge ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ secondary wall ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡറി വാൾ പ്രൈമറി വാളിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അത് മിനിമം 3 ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് സ്ട്രോങ് ആണ്. അത് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? എൻലാർജ്മെന്റ് നടക്കൂല. എലാസ്റ്റിക് അല്ല, സ്ട്രോങ് ആണ്. ആൻഡ് പ്രൈമറി വാൾ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് യൂഷ്വലി സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ഹെമിസെല്ലുലോസ്. ബട്ട് സെക്കൻഡറി വാൾ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ഉണ്ടാവും, ഹെമിസെല്ലുലോസ് ഉണ്ടാവും, ലിഗ്നിൻ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് പെക്റ്റിൻ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആയ 2 സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ലിഗ്നിൻ, പെക്റ്റിൻ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ്. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡറി വാൾ. അപ്പൊ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി വാൾ ഉണ്ടാവും. പ്രൈമറി വാളിന്റെ ഉള്ളില് 3 ലെയറോ 4 ലെയറോ ഉള്ള സെക്കൻഡറി വാൾ ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡറി വാൾ സ്ട്രോങ് ആണ്. അത് വന്നാൽ എൻലാർജ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കോൾഡ് ലിഗ്നിൻ, പെക്റ്റിൻ. അപ്പൊ സെല്ലിന്, പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയ അങ്ങനെ 4-5 ലേയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സെൽ വാൾ ഉണ്ട്. അതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് സെൽ. പ്ലാന്റിന് ഭയങ്കര ബാഡായ മോശമായ കാലാവസ്ഥയെ ഫേസ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫേസ് ബാഡ് എൻവയോൺമെന്റ് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സെൽ വാൾ പ്രസന്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ, അനിമൽ പ്ലാന്റ്സ്, ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗസ്. And this is very strong in appearance, consisting of 2 types of layers. സെൽ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയർ അല്ല, മിനിമം 4 ലെയറൊന്നും ഇല്ല, സ്ട്രോങ് ആയൊരു കവറിംഗ് ആണ് സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ് സെൽസ്, പ്രൈമറി വാൾ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വാൾ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. Then comes to the next മിഡിൽ ലാബിൽ അതൊരു സ്ട്രക്ചർ. 2 പ്ലാന്റ് സെൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ ഇടയിൽ 2 പ്ലാന്റ് സെല്ല്, സപ്പോസ് 2 പ്ലാന്റ് സെല്ലാണ്. ഈ 2 പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ 2 പ്ലാന്റ് സെൽസ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ. അനിമൽ സെൽസിനെ പോലെ അല്ല. പ്ലാന്റ്സ് ആർ നോൺ മോട്ടൈൽ. പ്ലാന്റ്സിന് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. പ്ലാന്റ്സ് കനോട്ട് മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ്. പ്ലാന്റ്സ് കനോട്ട് മൂവ് യൂഷ്വലി. എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? നമുക്ക് അനിമൽസ് ക്യാൻ മൂവ്. അനിമൽ സെൽസ് ഫ്രീ ആണ്, ജോയിന്റ് അല്ല. പ്ലാന്റ് സെൽസ് അങ്ങനെയല്ല, അത് വലുതാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ലീവ്സ്. സോ ദ സെൽസ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ, സെല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 2 സ്റ്റോണിന്റെ ഇടയിൽ സിമന്റ് വെക്കുന്ന പോലെ 2 പ്ലാന്റ് സെൽസ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ എ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് മിഡിൽ ലാമെല്ല. മിഡിൽ 2 സെല്ലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് മിഡിൽ ലാമെല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് കാൽസ്യം പെക്ടേറ്റ്. യു മേ റിമെമ്പർ കാൽസ്യം പെക്ടേറ്റ്. കാൽസ്യവും പെക്റ്റിനും കൂടിയതാണ് കാൽസ്യം പെക്ടേറ്റ്.
അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ഫ്രീ അല്ല, പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ അനിമൽ ബോഡിയിൽ സെൽസ് ജോയിന്റ് അല്ല, ഫ്രീ ആണ്. പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ പ്ലാന്റ് സെൽസ് എല്ലാം ജോയിന്റ് ആണ്. എല്ലാ പ്ലാന്റ് സെൽസും ജോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ് ബോഡി അത്രയും സ്ട്രോങ് ആവുന്നത്. ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെല്ലിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരാണ് മിഡിൽ ലാമെല്ല. രണ്ട് സെല്ലിന് ഇടയിലുള്ള മിഡിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് മിഡിൽ ലാമെല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് കാൽസ്യം പെക്ടേറ്റ് എന്ന സാധനം കൊണ്ടാണ്, ആ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് സെൽ മിഡിൽ ലാമെല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ബോഡി ആവുമ്പോൾ മിഡിൽ ലാമെല്ല ഉണ്ടാവും. മിഡിൽ ലാമെല്ലക്കുള്ളില് സെൽ വാൾ ഉണ്ടാവും. സെൽ വാളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഏതുണ്ടാവല്, അടുത്ത ലെയറായ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. So, അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ലാമെല്ല, ദിസ് ഈസ് ദ സെൽ വാൾ. മിഡിൽ ലാമെല്ല കഴിഞ്ഞു, സെൽ വാൾ കഴിഞ്ഞു, ഉള്ളിൽ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലുണ്ട്. സെൽ വാൾ പറഞ്ഞു, മിഡിൽ ലാമെല്ല പറഞ്ഞു, സെൽ വാൾ പറഞ്ഞു. ഇനി സെൽ മെംബ്രെയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറയുന്നത്. അനിമൽ സെല്ലായാലും പ്ലാന്റ് സെല്ലായാലും സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഓർ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ Listen very carefully. Kind of structure important ആണ്. Structure of plasma membrane or cell membrane. This is very important structure. ഒരുപക്ഷെ സെല്ലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഓർ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. The structure text diagram ഉണ്ട്. It's very difficult to explain and say plasma membrane. The structure of membrane was explained by a scientist called Singer and Nicholson. Singer and Nicholson in the year 1972. The structure was most accepted structure was explained by Singer and Nicholson in the year 1972. And according to them, the plasma membrane have three properties. The cell membrane, you may remember, amoeba and the plasma membrane, amoeba in the body. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരക്കാറ്, plasma membrane of amoeba. We represent like that. നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെൽ വാൾ പോലെയല്ല. സെൽ വാൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ, സെൽ മെംബ്രെയിൻ സോഫ്റ്റ് ആണ്, അത് എലാസ്റ്റിക് ആണ്. You may remember the word called, you know the word called elastic. Amoeba, you see, structure is like that. Amoeba in the body, plasma membrane ആണത്. അമീബയ്ക്ക് സെൽ വാൾ ഇല്ല, അമീബ അനിമൽ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സെൽ വാൾ ഇല്ല, പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ആണ് അതിന്റെ കവറിംഗ്, ബോഡിയുടെ കവറിംഗ്, സെല്ലിന്റെ കവറിംഗ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് എലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഈ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. See, the structure was explained by Singer and Nicholson. Plant സെല്ലായാലും അനിമൽ സെല്ലായാലും അമീബയിലായാലും ബാക്ടീരിയയിലായാലും സെൽ വാൾ ഏകദേശം ഒരേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്. And the most accepted structure ഏറ്റവും നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് 1972ലാണ്. The scientists called Singer and Nicholson explained the structure. And they explained the structure called fluid mosaic model. അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത മോഡലിന്റെ പേര് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ എന്നാണ്. ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ സോളിഡ് അല്ല, സെമി സോളിഡ് ആണ്. And have three properties. അവർ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന് 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. Plasma membrane is made up of lipid and proteins. Plasma membrane is made up of lipid and proteins. And the second point is that they are semi-fluid structures. The word semi-fluid, solid alla, liquid alla, jelly-like ആണ്. That is called all the membranes are. അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. They are quasi-fluid or semi-fluid structures which undergo continuous changes. And third point, they are semi-permeable. They are semi-permeable or selectively permeable. See, they are called semi-permeable. See, the structures are called, they are made up of lipid and proteins. They are semi-fluid structures. And they are semi-permeable. Semi-permeable means allowing some molecules to pass across them. Selectively permeable. ആ മെംബ്രെയിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പുറത്തേക്കും ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റൂ. So there are 3 properties are there. They are made up of lipid and protein. They are semi-fluid structure. They are semi-permeable or selectively permeable structures which undergo continuous changes. See, then comes to the structure of model, structure of the plasma membrane. And according to them, the plasma membrane consists of 3 components. That is about 50% lipids. Consists of 50% lipids,
40% proteins, 40% proteins ആണ്, then 10% carbohydrate. This is the composition. It's made up of 50% lipid, 40% proteins and 10% carbohydrate. Then see, according to Singer and Nicholson, the plasma membrane consists of two layers of lipid. So mainly consists of lipid and proteins. I have to explain the structure of lipid and proteins. So plasma membrane consists of two layers of lipid. Lipid molecules are two layers of lipid molecule. And lipid present in the plasma membrane is called as phospholipid. Phosphorusum lipidum കൂടിയതാണ് phospholipid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. See, consists of phospholipid molecules. There are two layers of phospholipid molecule. അപ്പം പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലെ ലിപ്പിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആണ്, വെറും ലിപ്പിഡ് അല്ല, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആണ്. ഫോസ്ഫറസും ലിപ്പിഡും കൂടിയതാണ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So it is made up of phospholipid molecule. There are two layers of phospholipid. Phospholipidന്റെ രണ്ട് ലെയർ ആണ്. So you can represent like that. Phospholipid molecule ഇതൊരു phospholipid molecule ആണ്. ആ phospholipid moleculesന്റെ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടാവും. Say each phospholipid molecule appears like that. ഇതാണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലുള്ള ലിപ്പിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇതാണ്. Each phospholipid molecule has a head region. അത് polar head ആണ്. Polar head region and a tail region called non-polar tail region. Non-polar tail region. There are two structures for each phospholipid molecule. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലെ ലിപ്പിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആണ്. ഒരു ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു ഹെഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട്, ഒരു ടെയിൽ റീജിയൻ ഉണ്ട്. ഹെഡ് റീജിയൻ പോളാർ ഹെഡ് ആണ്. That means this polar head region is hydrophilic. Hydrophilic ആണ്. Hydrophilic means attracted towards water molecule. വെള്ളത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടെയിൽ റീജിയൻ ഈസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക്. ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ്. ഹൈഡ്രോഫോബിക് മീൻസ് റിപ്പല്ലിംഗ് വാട്ടർ. വെള്ളത്തിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ്, അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറയുന്നത്. റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് head region remain always towards water. ഹെഡ് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നിൽക്കാറ്. അത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ്, വാട്ടറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ടെയിൽ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ റിമെയിൻ അവേ ഫ്രം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ, അത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ്. ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പല്ലിംഗ് വാട്ടർ എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ഹെഡ് ആണ്, ഹെഡ് റീജിയൻ ടുവേർഡ്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് ടെയിൽ റീജിയൻ അവേ ഫ്രം ദ വാട്ടർ. അതാണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലെ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി this lipid molecules are arranged as bilayer. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡിന്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ there are two layers of lipid molecule. ലിപ്പിഡിന്റെ രണ്ട് ലെയർ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ആണ്. ബൈലെയർ ആണ് പറയുന്നത്. ബൈലെയർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ വിത്ത് head region towards outer side and tail region towards the center. See, head region പുറത്തേക്ക് നിൽക്കും, കാരണം രണ്ട് ഭാഗത്തും പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഹെഡ് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ആൻഡ് ടെയിൽ റീജിയൻ റിമെയിൻ അവേ ഫ്രം ദ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ. രണ്ട് ലെയർ ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും. This is the head region towards outer side. ഇത് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ പുറത്തെ ഭാഗമാണ്, ഇത് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെയും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വാട്ടർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ടെയിൽ ഹെഡ് റീജിയൻ റിമെയിൻ ടുവേർഡ്സ് വാട്ടർ. എപ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഹെഡ് പുറത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യും. ടെയില് വാട്ടറിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയതുകൊണ്ട് സെന്ററിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ phospholipid ആണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. In all living organism, in bacteria or fungus or animal, water baby, the consist of two layers of phospholipid molecules. ഇത് ഇതിന്റെ നാച്ചർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ, അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഒരു ലെയർ അല്ല രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടാവും. ആ രണ്ട് ലെയറിൽ എപ്പോഴും ഹെഡ് പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും, ടെയില് സെന്ററിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. This is the ബൈലെയർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ. ലിപ്പിഡിന്റെ രണ്ട് ലെയർ ആണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ആണ്.
polar head, non-polar tail കൊടുക്കണം. Then there is protein. ഇനി proteins വരണം. So nature, what is the nature of protein? Proteins there are two types. One is called as integral proteins and another is called peripheral proteins. രണ്ട് തരം protein ആണ് plasma membrane ഉള്ളത്. ഒന്ന് integral proteins ആണ്. Proteins which are included into the lipid molecule are called integral proteins. Lipid molecule ന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന protein ആണ് integral protein എന്ന് പറയുന്നത്. See, this is an integral protein. That is a protein entering into the lipid layer. See, ഇത് ലിപ്പിഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ protein ആണ്. The protein molecules which are entering into the lipid layer are called integral proteins. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And these are all integral proteins. And some of the proteins remain outer to the plasma membrane. ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. There are two types of protein. Some of the proteins are entering into the lipid layer. And such a proteins which are entering into the lipid layer, ലിപ്പിഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Proteins which are present outer side, lipid ലെയറിന്റെ പുറത്തുള്ള മെംബ്രെയിൻ രണ്ട് സൈഡിലും ആവാം. On either side. ഈ ലിപ്പിഡ് ലെയറിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽ മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ്. Peripheral proteins, proteins which are remaining outside of the lipid layer are called peripheral proteins. Proteins which are entering into the protein are called lipid layer are called integral proteins. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഇതാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. These are called peripheral proteins and this is called integral proteins. And you will remember that integral proteins are of many types. Integral proteins തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് തരം ഉണ്ടാവും. Some of the proteins are projecting on one side. ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കാണും, പുറത്തേക്ക് കാണും. Some of the proteins are projecting on either side of the membrane. വലിയ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതിന്റെ പുറത്തുണ്ടാവും, മറ്റേ സൈഡ് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്രയും വലിയ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും. ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം കയറും, അതിന് മറ്റു ചില പ്രോട്ടീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലായിരിക്കും. ഈ പ്രോട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉള്ളിലാണ്, പുറത്ത് കാണുകയില്ല. ഈ പ്രോട്ടീൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രോട്ടീൻ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടീൻ വലിയ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. സം ഓഫ് ദ ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊജക്ട് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻ. ഈ സൈഡിലുണ്ടാവും, ഈ സൈഡിലുണ്ടാവും. And these proteins are very important. They are acting as channels for the transport of materials. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയിട്ടാണ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസ് ആണ് ഈ ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ. Through that materials are passing into the cell and passing out of the cell. So integral proteins means proteins which are entering into the lipid layer are called integral proteins, which are remaining outside are called peripheral proteins. Then ഇത് കൂടാതെ 10% കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒളിഗോസാക്കറൈഡ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ in 1972. So according to them, the plasma membrane is made up of 50% lipid molecule. Lipid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ അപ്പിയറൻസ് ആണ്. ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ആണ്. 50% lipid molecule, 40% protein molecule and 10% carbohydrate. Lipid present in the plasma membrane is called a phospholipid molecule. ഫോസ്ഫറസും ലിപ്പിഡും കൂടിയതാണ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈച്ച് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ അതിനൊരു ഹെഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട്, ഒരു ടെയിൽ റീജിയൻ ഉണ്ട്. എന്താ ഹെഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി? ഹെഡ് റീജിയൻ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ്, വാട്ടർ അട്രാക്റ്റിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ടെയിൽ റീജിയൻ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ്, റിമെയിൻ അവേ ഫ്രം ദ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. ആൻഡ് ഇത് പോളാർ ഹെഡ് ആണ്, ഇത് നോൺ പോളാർ ടെയിൽ ആണ്. അത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്, പോളാർ ഗ്രൂപ്പും നോൺ പോളാർ ഗ്രൂപ്പും. സോ ഇൻ എക്വ സൊല്യൂഷൻ എവിടെ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആയാലും അത് ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഹെഡ് പുറത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യും, ടെയിൽ സെന്ററിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ 2 ലെയർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യല്. അങ്ങനെ 2 ലെയർ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ആണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിൽ ഉള്ളത്. ആൻഡ് അത് കൂടാതെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. Proteins which are entering into the lipid layer are called integral proteins and remaining outside are called peripheral proteins. And integral proteins തന്നെ peripheral proteins can be easily removed. വളരെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Integral proteins നല്ല ഹാർഡ് ആണ്, ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്.
ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെ 3 തരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറിയ പ്രോട്ടീൻസ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ലിപ്പിഡ് ലെയറിനുള്ളിലാണ്. ചില പ്രോട്ടീൻസ് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡിലേക്ക്. സം ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് വിൽ പ്രൊജക്ട് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻ. രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന വലിയ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കൂടി കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസ് ആണ്. They are called as carriers. ഇങ്ങനെയുള്ള ലാർജ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ കാരിയേഴ്സിന്റെ വാക്ക് പറയും. സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും സെല്ലിന്റെ പുറത്തേക്കും മെറ്റീരിയൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാരിയറായ ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീനിലേക്ക് കൂടിയിട്ടാണ്. ഇതാണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. പിന്നെ മെംബ്രെയിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അത് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യലാണ്, സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യലാണ്. 2 ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഉണ്ട്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, വിത്തൗട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എനർജി ഈസ് കോൾഡ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യലും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. ഡയഗ്രാംസിന് വരച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ട്സ് ഡയഗ്രാം തരാം. ഇറ്റ്സ് വെരി important structure because cell membrane എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. So remaining parts we can see in the next class. Thank you.